bir işke kireden burun tartınam uyalam deybe. Buga istihara kılışım kerekpi deydi. Negisi istihara degen bir neseni kılamın, kılbaymın degen uçurda kıla turgan mesele. İstihara degen Allah'dan жақсылык talap kılуу degen söz. Adam balası kedi öz akılı menen bir deke geçe albaydı. Adamın akılı öte kıska. Akılı köp nese jetpeydi. Ertegi ne bolot bilbeybiz. Kedi biz жақсы nerse degen nerse jaman bolup kalat. Asa an takrahu şey'an ve huve hayrun lekum ve asa an tuhibbu şey'an ve huve şerrun lekum. Kur'an'da Allah aytadi. Biz жақсы degen nerse jaman bolup kalışı mümkün. Jaman degen nerse жақсы bolup kalışı mümkün. Allah bilet. Uşunda uçurlarda istihara namazı okunat. İstihara okup, istiharadan keyin kayra aytабыз, түш көрүнүшү шарт эмес, башка шарт эмес. Ал жүрөккө каралат. Ошол ишке болгон жүрөктөгү таасири кандай? Жүрөгүң тартып атабы ошол ишке, тартпай атабы ушул нерсе каралат. Жүрөгүң тарткан болсо, иншалла Аллахтын тараптан бир жакшылык, бисмилла деп кыла бер. Эгер жүрөгүң тартпаса, анда башка иш тапкан жакшыраак болот. Күнүмдүк жумушта Кур'ан окуп иштеген туурабы дейт. Негизи Кур'ан окуп туруш керек. Кур'ан окуганда жакшы, укканда жакшы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ан өзү да окуган, уккан дагы. Сахабалардан айткан Пайгамбар Абдуллах ибн Масуд разияллаху анху мага окуп берген деген. Я Расулаллах, сизге Кур'ан түшөт дегенде, мен башкадан укканды жакшы көрөм деген. Ошол үчүн Кур'ан укканда жакшы, окуганда жакшы. Ким окуй алса окуган нур алан нур. Окуй албаса жок дегенде Кур'ан окуш керек. Kur'an okuş gerek. Bu Kur'an-ı Kerim, bu bizim dedenin ruhtun azığı. Allah bergen nimet. Oğa turgan kitap, oğa turgan söz Allah'ın sözü. Bundan ötken söz boluş mümkün emas. Oşoň üçin okugan jakşı, birok jumuş kılıp atkan şurada okusam bolabı deyt. Jumuş şurada jakşı emas. Kur'an-ı Kerimde fe iza quri'al Kur'an fastami'u lahu. Kur'an okuganda un çıkpay okula degen. Kulak döşep okula degen. Oşoň üçin ukkan hareket kılış gerek. Jön ele bayağı okpay böyle uftap kabayın, zerik kabayın dese bolbay kalat. Аны okuş gerek Allah'ın kitabı. Okup bayağında tasirlerini okusa oşonda jakşı bolat. Bolsam jön ele jumuşunu kılıp jumuştan keyin boşagan учурда okup bersin Kur'an'ı. Ata-enemdin köngülü üçün öz kavlamdan baş tartуу sooп bolabı deyt. Ayın bu sıralıkınday mucmal eken da kedenleri aytış gerek eder. Ne kanday baş tartıp atat, ne bolup atat. Kebir учурларда adam balasına bir kıyınçılık gelip kalışı mümkün, jakpagan nesi gelip kalışı mümkün, ata-enenin tarafından, bir tuğan tarafından, ayal zatın tarafından, başka uçurlardan. Bu hukukul vaciba deydi. Hukukul vaciba bolgan insanlar bular. Buların hakkı betini, akısını berişin gerek, mamule kılışın gerek, bular menen mamule öz albaysın. Al senin jakın adamların, bala jakan, ayalın, eneğin, ata tuğan. Bunda uçurda egerde ahlakı, başka nesesi jaman bolup kalsa bir ödün, anda sabırdan başka çara jok. Sabırdan başka çare yok. İnnemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Allah'ın bu sınavı imtihanı sabır menen jeniş gerek. Sen anı keçe albaysın, anı tanıp kete albaysın, uruş albaysın, başka kıla albaysın. Düşünbey turgan başka olsa anda uçurda söz türü sabır kılsan inşallah, sabırın türü salatın der inşallah Allah subhanahu wa ta'ala esep kitepsiz soğuk verir inşallah. Uyda köp uruş bolup tursa, ruhani jaktan emne kılısını talap deydi. Negisi birinci mesele uyda uruş bolgondun sebebini karaş gerek. Ne üçün uruş bolup atat? Birinci ilacı uşul. Uruş toktotуш gerek. Jön uruşa bergen bolboyt. Bul adam densoluguna ziyan, bala jakaga ziyan, özüne ziyan, büt barına ziyan. Uy özü kayсы uy nimet, uruşu jok uy nimet. Kişineke uy bolsun, bir komnatda, iki bölme, birok tınçlık bolsa, uşul uy nimet. Kur'an'da Allah Teala en jakşı uy kayсы degende tınç uy degen. Uydan maksat uyga kelge salış gerek. Oşoň üçin uyda erdi kadın uruşsa, bala çaka uruşa berse, bir tugandar uruşa berse, bul jakşı nese emes. Аны karaş gerek, illatyn karap çykyş gerek. Ikincisi, eger çoğu jaşagandan uruş bolsa, anda bölünüş gerek. Bir tugandar başkalar çoğu jaşagandan sebepti, uruş bola berse, anda bölünüp jaşaş gerek. Bölünüp jaşap, oşol alystan turup bir-biri menen syy bolgon jakşyrak. Alystan turup bir-biri menen syy bolgon jakşyrak. Andan keyin dua kılış gerek. Egerde jönele uruş bolup atkandı dua kılış gerek, ahlagyn ondoş gerek. Ya Allah yüzümüzge tınçlyk ber, bereke ber, jakşylyk ber, şaytandan, jamandan, nafsyn jamandan saktagan bizge, yüzüge bereke bergende dua kılış gerek. Dualar köp kıla berse inşallah Allah subhanahu wa taala üyüne bereke beret. Ustad işten çarçap kalganda namazды keçiktirip okuu günö bolobу deydi. Namazı keçiktirүү деген ne degeni? Egerde wagty ötüp ketken bolsa günö bolot. Namazды öz wagtynda oku degen söz, oşo wagt kirgeninden başlap ayagına çeyin aralyk.
Мысалы бүгінгі күнде аср намазы сағат 4-те кірсе, 6-ға шейін мысалы дейік, 5:30-6-ға шейін уақыты бар. Ушунун арасында окуса боло берет. Жумуш аркылуу кечиктирип калды бир аз лабасаби болот. Бирок вакыт чыгып кеткен болсо, вакыты фарз вакыты чыгып кетти, асырды окуган жок, шамдын вакыты кирди, куфтандын вакыты кирди, эми күнөөкөр болот. Күнөөкөр болот. Ошон үчүн вакыт киргенден кийин окуса деген сөз, окуса болот. Вакыттын ичинде кечиктирген болсо боло берет. Бирок кечиккен сайын макрух болуп кетет намаз. Бирок намазы дұрыс болот. Ал эми вакыттын ичинде да окубай калган болсо, анда чоң күнөө. Бир намазды таштап коюшлук өтө чоң күнөө. Клиентке товарды мактап жатып ашыра айтууга болобу же бул алдоо болуп калабы дейт. Негизи товар сатканда алдабаш керек. Аша чапканда болбойт. Акылуу болгон айтыш керек. Клиент өзү көрөт, туурасын айтыш керек. Кытайдын нерсесин Кытайдыкы деп, Түркияныкы, Кыргызстандыкы деп айтыш керек. Анан Кытайдыкыны Россияныкы деп, Европаныкы деп, башка деп саткан чоң күнөө. Ошон үчүн аша чапканда болбойт. Болгон айтыш керек. Рызкын Алла берет. Биз ойлойбуз, мен жакшылап мактасам, жакшы реклама кылсам, суудам жүрүп кетет дейт. Жок. Бул рызкы Алланын тарафынан. Ал себеп болушу мүмкүн. Бирок сен халал жумуш кыла берсең дагы Алла рызкынын берекени бере берет. Ошон үчүн алдабастан, аша чаппастан болгондой айтып эле сатыш керек. Пайызсыз насыя алуу үчүн документтерди мыйзамсыз оңдоп көрсөтүү туурабы дейт. Жок, туура эмес. Пайызсыз насыя алып атасың, Кудайдан коркуп атасың, пайыз албайм деп. Анан документиңди келгенде мыйзамсыз жолдор менен оңдоо, бул туура эмес нерсе. Туура эмес нерсе. Сен удхулу фис-силми каффа. Кур'анда Аллах айтат, исламга толук киргиле дейт. Баарына кир. Насыя албайм деп атасың, пайызсыз алам деп атасың. Анан документиңди алдап жасап атасың. Бул деле күнөө, тиги деле күнөө. Ошон үчүн исламга толук кириш керек, баарыны туура кылыш керек, мыйзамдуу кылыш керек. Мыйзам уруксат берсе кыл, уруксат бербесе кылбаш керек. Устаз, такаффул аркылуу үй машине камсыздандыруу халал болуп эсептелеби дейт. Бул такаффул деген маселе азыр кайра Кыргызстанда Кудайга шүгүр башталып, жанданып атат. Алхамдулилла. Бул заман дүйнө ушундай да, дүйнө бир жерде турбайт, токтобойт. Өзгөрө берет. Маселе чыга берет. Кыяматка чейин заман өзгөргөнгө жараша маселелер да чыга берет. Бирок ислам дини Алла Таала бизге ушундай дил берген, дин толук дин. Канча заман өзгөрсө дагы бүт баарына ислам дини толук жооп берет. Аллах субхана таала берген дин ушундай неамат бүт бардыгына жооп берет. Мурда да айтканбыз, элдер жаңы маселе чыкса эле исламда барып деп сурайт. Христианга барып, еврейге барып сурабайт, мусулмандардан сурайт. Себеби ислам дини Аллах субхана таала бизге берген дин, акыркы дин, биздин зарылчылыктын бүт баарын эмне кылат, камсыз кылат. Бүт бардыгына жооп берген Алланын тарафтан берген немат, дин. Ошон үчүн азыркы доордо биздер эмес, дүйнөнүн баарында камсыздандыруу деген маселе жүрүп атат. Камсыздандыруу деген кам көрүү, бири-бирине жардам берүү, ушул максатында камсыздандыруу, үйүн камсыздандырып атат, унасыны, башка буюмдарыны, мүлктөрүнү бүт бардыгы болуп атат. Мамлекетте болуп атат, башка сыртта болуп атат. Кээде сыртта мамиле кыламын, сырт менен иштешем десең, ошол сырт менен иштегенге дагы камсыздандыруу керек болот. Ансыз сен иш кыла албайсың. Бизнес кыла албайсың, башка иш кыла албайсың. Кыскасы камсыздандыруу азыр биздин жашообуздун бир чоң жүзү болуп калды. Ар жерге ушул нерсе кирип кетти. Эми ушул камсыздандыруунун шар'ий жолу дагы бар. Шариаттагы буга жол көрсөткөн жолдору бар. Уламалар, Алла жадайын хайыр берсин, уламалар буну дагы карап чыгып, шар'ий жолдорун таап чыгышкан. Шариятта камсыздандыруу кандай болуш керек, эмненин негизинде болуш керек, кантип иштейт, буну дагы уламалар не кылышкан, маселелерин бүт баарына хал кылышкан. Мундан 50 жыл, 60 жыл алдын эле уламалар бул маселени чечип койгон. Бирок бизге эми келип атат. Алла жадайын хайыр берсин, биздин ушул мамлекетибиз ушуну колдоп, азыр ушул боюнча, такафул боюнча иш жүрүп атат. Такафулда атайын адистер иштеп атат, алып барып атат. Бул жакшы нерсе. Баары Кудай кааласа, буга дагы толук өтөбүз иншалла. Бир вакыттарда Ислам банк деген элдер түшүнбөйт эле. Ислам банкы деген эмне, ислам каржылоо деген эмне, түшүнгөнү болгон, түшүнбөгөнү нерселери болду, каршы чыккандар болду, башкалар болду. Бирок Кудайга шүгүр, азыр Кыргызстанда көп 5-6 банк ислам багытында иштеп атат. Толук банктар иштеп атат. Кээ бирлерде банктардын ичинде өзүнүн бир немеси бар, бир терезеси бар, ошондой иштеп атат. Ошондой эле такафул деген маселе дагы козголуп атат. Такафул деген эмне деген? Такафул бул кафилден алынган. Араб тилинде кафил деген кепилдик. Кыргызча айтканда кепилдик беришик. Такафул деген бабу тафаул.
Tafaul degeni iki taraftan kepildik berilет. Екі тараптан кепілдік береді. Клиент келіп, не қылады, келген адам келеді дагы мен сізге қосыламын дейді. Екінші тараптан мен кепілдік беремін дейді. Ошол компания компания айтады, мен саған кепілдік беремін деген сөз ушул такафул деген сөз. Бұл кантип ишке ашат? Бұл туғандар ашар жолу менен ишке ашат. Ашар жолу менен бири-бириге жардам берүү. Бирөөгө түшкөн баягы түйшүктү, кыйынчылыкты жоюп салуу же жеңилдетүү. Мына ушун такафул деп айтылат. Бирөөдүн түйшүгүнү, бирөөдүн түшкөн кыйынчылыгын жеңилдетүү, аны жоюп салуу бул шарияттын жакшы нерсе, шариятта бар нерсе. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала айтат: "Таавану алал бирри ва тақва." Таавану алал бирри ва тақва. Таква, жакшы иштерде бири-бириңерге жардам бергиле дейт. Ошон үчүн эгерде бирөөгө бир түйшүк, бир кыйынчылык, зыян келген болсо, ошонун чыгымына жардам берип коюшулук бул жакшы нерсе. Мисалы ушул адамдар топтолуп алып, ушул баардык ашар кылып, ортого бир акча таштап, ушул акча менен кимдин башына бир түйшүк келсе, машинесинин унасына бирдеке болду, мүлкүнө бирдеке болду, сел басты, жер титирedi бирдеке болду, ошого жардам кылабыз деп ортого фондко акча чогултат. Анан ошол бир адамга кырсык болгон болсо, Алла сактасын баарыбызды, ошого берилет. Такафул ушул нерсе. Ушуну мыйзамдаштырып, ушуну шарият жолу менен алып бараткан нерсени такафул деп айтылат. Мисалы, кырсыкты эч ким билбейт да, Алладан башка эч ким билбейт. Уна сатып алдың, кырсык болуп калды. Кырсык болгондон кийин сен тигин да үрдүң, өзүң да урдуң. Ар бирине 100 миңден 200 миң, 400 миң акча кетет. 400 миң акча бирөөгө кыйын болот төлөп беришлик. Ар кимдин акчасы жок андай. Анда ошол 10 адам, 20 адам топтолуп төлөп берсе, ал жеңил болот. 30 миңден 40 сомдон түшөт дагы жеңилдик берилет. Бул нерсе шариятта бар. Бул жардам берүү шариятта бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерде келет, баягы бир адам бирөөдү ката жолу менен атайлап эмес өлтүрүп алган болсо, мисалы уруп кетти машина менен, өлтүрүп алды, өлүп калды. Дият важип болот. Атайлап өлтүрсө кысас важип болот. Атайлабаган болсо дият важип болот. Дият деген күн. Bir adamдын куну канча болот десе, бүгүн күндө 100 төө. Машина менен уруп кеттиң, ага 100 төө бересиң. 100 төөнү эми ар ким төлөй албайт. Эми ошону эмне кылат десе, алал акила, анын жакын туугандарына бөлүнөт. Өзү төлөбөйт аны. Анын агасы, иниси, байкеси, тайкеси, кошунасы, достору, жолдоштору бөлүнөт. Бардыга бөлөт дагы анан төлөп берилет. 1 жыл, 2 жыл мөөнөт берип, анан төлөп берилет. Шариятта бар нерсе бул. Бул неге? Ошол адамга жеңилдик болуш үчүн. Жеңилдик болуш үчүн ушундай кылынат. Ошондой эле хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аш'ари деген сахабалар жакшы көргөн. Хум ана минхум ва хум минни ва ана минхум деген. Бул Абу Муса Аш'ари разияллаху анху айтат, биздин уруктун адаты дейт, биздин урукта сафарга чыкканда, үйдө жүргөндө же казатка чыкканда баягындай жеп аткан азыктарыбыз азайып кетсе, амир саап эмне кылчу экен? Баардыгынын тамагын чогултуп, ортого коюп, анан бөлүп берчү экен. Бирөө 10 килограмм будай алып келди, бирөө 1 килограмм алып келди, бирөө 5 килограмм курма алып келди, бирөө 2 дана алып келди. Баарын алып келет экен дагы. Мындай кылып бөлүп берчү экен, тегиз кылып. Баары жогу бирдей бөлүп берчү экен. Ошону угуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хум минни ва ана минхум деген. Алар менде, мен аларданмын деген саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн шариятыбызда бул аягда көмөк көрсөтүү, жардам берүү, өз ара жардамдашуу деген нерсе бар нерсе. Ошону гана шариаттын жолу менен түзүп коюлган, бул тартипке салып, мына ушуну такафул деп айтылат. Такафул түшүнүңөрбү? Ашар жолу менен. Эмне болот такафулда? Ошол адамдар барат дагы эмне кылат? Ошол фондко барып катышат. Мисалы мен барам дагы, мен айтам, мен унамды, үйүмдү такафул кылып атам деп ошо төлөм төлөйм. 5 миң сомду, 10 миң сомду төлөйм. Дагы бирөө келет төлөйт. Ошентип биз 100 адам болобуз. 100 адам болот. 100 адам болгондон кийин бул фонддо бул акча турат. Булардын бул биздики болот, фонддук эмес. Фонд болгону башкарат. Башкарганы үчүн гана ал акча алат. Калганы не өзүнүн файызын алат, калганы турат. Бул биздин мүлк. Эгерде ошол катышкан адамдардын ичинде бирөөгө кырсык болгон болсо, анда эмне кылат? Алла сактасын баарыбызды. Анда ушул фонддон жардам берилет. Анан бул фонддун ичинден бир бөлүгүнү эмне кылат? Алып коюлат дагы, баягы немеге берилет. Бизнес кылса болот. Бизнес кылганга себеп акча көп да турат.
миллион акча турат мисалы 500'ünü алып койду резерв кылып, калган 500'ünü не кылса болот? Фонд бизнесе койсо болот. Ал бизнесте иштеп музараба, мурабахадан алып түшкөн акча дагы биздики болот. Анан жылдын аягында эсеп китеп кылынат. Эсеп китеп кылынат дагы, эгерде ошол кырсык болгон болсо, алар жоюлат. Андан кийин түшкөн акчадан сырткары пайда болгон болсо, ал пайдаларды эми кааласа эгелерине кайтарып берет. Кааласа кийинки жылдын эсебинен баягы төлөм бар го. Ошондон кемитип коет же кошуп коет. Же болсо кааласа ошол төлөмдү Алла жолунда садака кылса болот. Ушундай жолдор менен бул иштейт. Bunun işte tertibi ушундай. Ошон үчүн бул нерсе бар нерсе, бул 40 жыл 50 жылдан бери эле башка мамлекетте иштеп атат. Дүйнөдө 130 мамлекетте иштейт такафур. Эң кызыгы дүйнөдө эң күчтүү иштеп аткан жерлерден бирөөсү Англия. Европа кафыр мамлекет, бирок такафур боюнча дүйнөдө эң биринчи орунга чыгып кетти азыр. Англияда да иштейт ушул нерселер. Ошон үчүн бул нерселер азыр бизге мамлекет шарт түзүп аткандан кийин бизге үчүн чоң бир мүмкүнчүлүк, буну пайдаланып калыш керек. Ошон үчүн такафулду, үйдү, машинени, башка нерселерди такафул жолу менен камсыздандырса жакшы болот. Биз баарыбыз ошол ислам багыты менен иштесек, Алла таала ишибизге, муамалабызга баарына береке берет. Ошон үчүн буну коркпостон, ошол шарт болсо барып такафул кылдырганга аракет кылыш керек. Низамдардагы өзгөртүүлөр келип атат, Кудай кааласа, толук менен ишке ашып кетсе, буга барып катышып, ушул менен иштесек, иншалла, мусулмандар үчүн, биз үчүн толук халал, жакшы мүмкүнчүлүк. Бул дагы бизге берилген неамат. Чочун эркек менен аялдын Инстаграмдагы кат жазышуусунун чеги кайсы дейт. Негизи Инстаграм, интернет аркылуу чочун эркектер менен аялдар сүйлөшкөн жакшы эмес. Мында көчөдө сүйлөшкөндөй эле бул дагы интернет аркылуу дагы күнөө болот. Ошондой эле баягыдай сүрөттөрүн коюп койгон да туура эмес. Намахрамдар көрсүн деп сүрөттөрүн коюп коет аялдар, кыздар, бул да туура эмес. Аларды өзүңө койсоң өзүң коюп, көрсөтпөй турган коюп коюш керек, бирок элдерге көрсөткөн болбойт. Элдер менен унчукпай отуруп алып жазышкан, сүйлөшкөн болбойт. Зарыл болсо, соода сатык болсо, жумуш аркылуу болсо сүйлөшсө болот. Андан башка сүйлөшкөн болбойт. Бүгүнкү күндөгү фитна, бузуку, ажырашып кетүүнүн бүт баардыгы ушул аркылуу болот. Интернеттин кесепети. Интернеттин баласы. Ошон үчүн мындан алыс болуш керек. Зарыл болсо колдон, зарылчылык болсо колдонма. Кубаныч келгенде да, капа болгондо да эмне дуба кылыш керек дейт. Окуу жакшы дейт. Эми кубаныч келгенде адам сүйүнгөн учурда Аллага шүгүр кылыш керек. Сүйүнүштүн ибадаты шүгүр. Ла ин шакартум ла зиданнакум. Шүгүр кылсаңар Алла көбөйтүп берем деген. Ошон үчүн сага бир жакшы акыбал келди, сүйүндүң, бир ишиң ишке ашты, балалуу болдуң, окууң бүттү, башка болду, десолот болду, ооругунан кутулуп калдың, башка болду. Алхамдулиллах деш керек. Алхамдулиллах деген Аллага эң жагымдуу сөз. Алхамдулиллах ала кулли хал дегиле. Алхамдулиллах ала ниматил ислам дегиле. Алхамдулиллах би ни'мати татимму салихат. Кыскасы хамд сыйгаларынын кайсыны колдонсоң да боло берет. Хамд, алхамдулилlah, шүгүр деш керек. Курсанчылык келгенде шүгүр деш керек. Экинчи, ошол неаматты туура пайдаланыш керек. Ал берилген неаматты харамга пайдаланбаш керек. Аллага шүгүр да кылыш керек. Ошол неаматты туура пайдаланыш керек. Мисалы сага бир телефон хадия болду. Бул да неамат. Күткөн жоксуң, сага тууганың, агаң бирөө берди. Алхамдулилlah де. Аллага шүгүр. Телефонуң жок да берилди. Бирок буну туура пайдаланыш керек. Неаматка туура пайдаланыш керек. Бул дагы шарт. Түшүнүңөрбү? Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардан келет. Сахабаларга бир неамат келгенде алар сажда кылышкан. Шүгүр саждасы. Кээ бир аяттарда 2 рекет намаз окушкан. Ошон үчүн чоң неамат келгенде Аллага шүгүр кылып 2 рекет намаз окуш керек. Шүгүр намаз. Аллаху акбар деп 2 рекет намаз окуп Аллага шүгүр кыласың. Алла, ушул неаматты мага бердиң. Ден соолугум жакшы болду, балам жакшы болду, сапардын эсереман келдим, ишим оңуна чыкты. Дагы эмне тилегиң болсо, ишке ашкан болсо, ошону айтып 2 рекет намаз окуйсуң. Ошон үчүн алхамдулилlah, субханаллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах зикирлерди кыласыңар, жана 2 рекет намаз окуп койсуң. Шүгүр намазы. Бул Алланын берген неаматы. Ал эми капа, кайгы болгондо эмне кылыш керек дейт? Капа, кайгы болгондо истигфар тобо кылыш керек. Капалыктан, кайгыдан чыга турган нерсе истигфар тобо. Истагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Юрсилис сабаа алейкум мидрара ва юмдитуkum би амвалин ва банин ва яж'ал лакум жанна ва яж'ал лакум анхара. Ошон үчүн истигфар көп айтыш керек. Алла таалам кечиримди боорукер зат, я Алла, кечирген күнөөмдү кечирген деш керек.
Жана экинчиси салават көп окуш керек. Кайгы кападан, ошо проблемадан чыгам десең, эң жакшы нуска, пайгамбарыбыз көрсөткөн нуска бул салават көп окушлук. Салават көп окушлук. Убай ибн Кааб разыйаллаху анху билесиңер, акра сахабалардын ичиндеги эң чоң карысы, эң Кур'ан мыкты окуган сахаба Убай ибн Кааб разыйаллаху анху. Убай ибн Кааб разыйаллаху анху пайгамбардан сурайт: "Я Расулаллах, мен сизге салават айтам. Канча салават айтайын?" деген. Рубу айтам болобу деген. 4төн 1. Ибадаттын 4төн 1, күндүн 4төн 1-ни сизге арнайын деген. Пайгамбар фаин зитта фахуба хайруллак. Койсоң жакшы болот деген. Нисф деген, жарым күн айтайынбы деген. Койсоң жакшы болот деген. Сулусайн деген. 3төн 2-сини. Ибадаттын 3төн 2-сини салават кылайын дегенде пайгамбар койсоң жакшы болот деген. Анда мен бүт өмүрүмдү сизге арнайын деген. Бүт өмүр салават айтам дегенде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам жооп берген. Изен tukfa hammak ve yughfar laka zambak. İden tukfa laka hammak ve yughfar laka zambak. Eğer uşunday kılsan, anda Allah Taalam senin büt gam, kaygı kapaң bарын жокко чыгарат деген. Проблема чечилет деген. Жана Аллахым күнөөлөрүн кечирет деген. Ким күнөөсүн кечиргенин кааласа, жана дүйнөдөгү машакаттан, кыйынчылыктан, ахвалдан чыгарам десе, анын бир эле жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават кылайсыз. Эң жакшы салават намаздагы айтылган салават. Аллахумма салли аля Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Буну баары билет. Себеби баары намаз окуйт да. Намазды окуп жаттаган. Ошон үчүн ушуну эле айта берсең, иншалла кандай проблемаң болсо Алла баарын чыгарат. Проблеманы чыгарат, күнөөң кечирилет. Жана хадисте келет, кыямат күнү мага эң жакын болгон адам, мага эң көп салават айткан адам болот деген. Пайгамбарга жакын болом десең, салават айт. Ошон үчүн күнөөдөн ак болуш үчүн, кайгы кападан чыгам десек, анын бир эле жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн нускасы ал пайгамбарыбызга салават айтышлык. Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызга көп салават айткан барыбызга тавфик берсин. Assalamu alaikum ustaz. Basırık basıp uyku berбесе эмне кылыш керек дейт. Негизи биринчи дуаларды жатардан алдын дуаларды окуш керек. Жаткандагы сүннөт дуаларды окуп, баягыны кагып, оң тарафы менен колуну коюп, бисмика муту ва ахия деп дуаларды окуп, ихлас, фалах, нас, аятал курсу деп дем саптатыш керек. Анан иншалла Аллах мени сактайт. Эгер кокус басып кетип атса, шайтан бирдеке, анда ичинде аятал курсу окуш керек. Жаткан эле жерде адам уйкусунда туруп, сезип атат да кыйналып атат. Анда ошол тили менен болсо, жүрөк менен аятал курсуну окуй берет. Окуй берет. Аятал курсуну окуй берет, Аллах чыгарат. Андай да болбосо уламалар айтат, Рабби инни магълубун фантасир деген дуа окуйлат. Рабби инни магълубун фантасир деген дуаларды окуса, Аллах субханаху ва таала басырык болобу, башкасы болобу баарыны жок кылат. Көңүлүмдү ооруткан адамды кечиргим келбейт, бирок бул туурабы дейт. Жок, туура эмес, кечирген жакшы. Дин кечирим, биздин динибиз кечирген жакшы көрөт. والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Kur'anda Allah aytат, адамдарды кечирет, жана ачууларын жутат дейт. Ошон үчүн ачуун жуткан, кечиримдүү болгон жакшы болот. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абасы, атасынын бир тууган агасы Аббас разыйаллаху анхуну шахид кылган. Шахид кылган адам болгон. Алдага кийин Вахши мусулман болот. Ошо Вахши келгенде пайгамбарыбыз кечирген. Агасын өлтүрүп атат, башка кылып атат. Sayyidu Shuhada, эң чоң шахидтер имам болгон Хазрат Хамзаны шахид кылып атат. Бирок шахид кылганда дагы мурдуну, кулактарын кесип мусла кылган. Ошондой кылса дагы Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кечирген. Ошон үчүн шарият динибиз кечирген жакшы көрөт. Ага көп маягдай аны эстебей, ойлобой эле коюш керек болот. Негизи жашоодун жакшы жолу туугандар, бирөөлдү эмне мамиле кылдыгына карабаш керек. Сен мамилеңди оңдой бер. Дүйнө оңгол ушул жолу. Эмне кылса ошондой кылам деп, ошондой мамиле кылам десең оңолбойсуң. Сен мамилеңди оңдой бер, Алла менен аны менен. Алла оңдой берет иншалла. Калганына сен жооп бербейсиң. Анан жүрөктөн кечирип сураш керек, Алладан кечиргин мени деп. Биз иншалла биз кечирсек, Алла кечирет. Алла кечирген жакшы да, туурабы? Ошон үчүн кечиримдүү болгон жакшы нерсе.